میں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ 92 نیوز محمد مالک صاحب نے۔ مالک صاحب بہت مشکور آپ کے وقت۔ مالک صاحب، گزشتہ روز بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی اور آپ نے کہا کہ اب جو سیاسی ایک گردش ہے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بھی جا سکتی ہے، اور آج یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب آپ ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلا سوال تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو حیرانی ہوئی ہے؟ مجھے تو نہیں ہوئی۔ تو یہی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں سرٹن ریڈ لائنز ہیں، وہ جب بھی کوئی کراس کرے گا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اب تو بات چیت سے چلی گئی آگے۔ اب ایک دیکھنا ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے جو چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اگر تو خان صاحب کو کوئی اس سے امیجیٹ ریلیف ملی تب تو اور بات ہے، ورنہ اب تو دیکھیے اب پولیٹیکل بات چیت سے اب پاور بات چیت شروع ہو گئی۔ آج ریاست نے اور ریاستی اداروں نے اپنا کھول کے ہاتھ رکھ دیا سامنے، اور انہوں نے دے ہیو انلیشڈ اے نیو گیم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خان صاحب کے پاس ایک ہی چیز کی بار بار بات ہوتی تھی، وہ تھی وائڈ اسپریڈ پاپولر سپورٹ ان کی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے پاپولر ہوں۔ میرا خیال ہے اب ریاست کے اور ریاستی اداروں نے اور حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دیکھ لیں ایک دفعہ کہ سڑکوں پہ کتنی ہیٹ ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا۔ سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے، سپریم کورٹ کو سیکورٹی اداروں نے ڈیفائی کر دیا ہے۔ تو سپریم کورٹ ایک کونے میں ہے، حکومت دوسرے کونے میں ہے، اسٹیبلشمنٹ تیسرے کونے میں، عوام بیچارے بیچ میں خوار ہو رہے ہیں۔ تو ناؤ اٹس اے پاور گیم، اب تو نیکڈ پاور گیم ہو گئی ہے۔ اب لیٹس سی اب یہاں سے آگے کہاں جاتی ہے بات۔ مالک صاحب، تقریباً عمران خان کی گرفتاری کو 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ عوام کی بڑی طاقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ موجود ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آج اس کا کچھ عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا، یا 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، کوئی خاص بہت زیادہ ہیپننگز ہم نے نہیں دیکھی ہے، یا پھر پلان اس طرح سے نہیں کیا گیا تھا؟ ہم تو ریڈی تھے اس گرفتاری کے لیے، کیا عمران خان اور ان کی قیادت ریڈی تھی؟ نہیں، ان کو خطرہ تو تھا، لیکن ابھی تو خیر ٹو بی ویری فیئر یہ بہت جلدی ہے۔ ابھی یہ سننے میں آپ اور میں تو ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں 2 گھنٹے بہت لگتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے سڑک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابھی دیکھیے ایک اور چیز بڑی کلیئر ہے جس کا انڈیا تو کل ہی ہم دیکھ رہے تھے، بل چکا تھا گورنمنٹ سے۔ اب یہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو بھی پکڑیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ گرفتاریاں ہوں گی، گنڈا پور بھی پکڑے جائیں گے، فواد بھی، دوسرے بھی، ظاہر ہے بیکاز اب گورنمنٹ کا تو پورا زور ہوگا کہ آرگنائز احتجاجی تحریک نہ چلے، تو اس کے لیے لیڈران پکڑے جائیں گے۔ دوسرا جو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ٹف شروع ہو گئی ہے خان صاحب کی اور فوج کی، اس میں بھی لیڈرشپ کی پوزیشننگ ایک وہ پھنس گئے ہیں مسئلے میں۔ پرویز الہی صاحب کو آپ نے دیکھا، انہوں نے پہلے ہی بیان دے دیا کہ یہ ایف آئی آر تو میں نے خود روکی تھی کیونکہ اس میں ٹیکنیکل مسئلے تھے۔ وہ ایک لائن سے آگے جانے پہ تیار نہیں ہے، وہ ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ شاہ محمود کلوڈو نے کہا، اسد عمر نے، کہ جی بہتر ہے دونوں ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، آرمی چیف اور عمران خان، اور اپنے ڈیفرنسز سارٹ آؤٹ کر لیں۔ پھر ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ ویسے وہ میں تو اس کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں جو آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ جی آپ قانونی راستہ اختیار کریں۔ اب یہ مکس سگنلز، بلو ہاٹ بلو کولڈ، ان کے اپنے لیڈرز جو لیڈرز میں ورکر کی بات نہیں کر رہا، ینگ لڑکے لڑکیاں جو خاص صاحب کی اسٹرینتھ ہے وہ بڑی کلیئر ہے، لیکن جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ٹریڈیشنل پالیٹیشنز ہیں، وہ ان کی ریڈ لائن اور عوام کی ریڈ لائن مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی ہے کہ جو ان کی ریڈ لائن عوام والی ہے، لیکن ان کی ہے نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فوج کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ ہوگا تو اس میں جاج چودھری صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، پرویز الہی صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، میں کوئی اندازہ ہو بھی گیا ہے، شاہ محمود کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ویلز ود ان ویلز چل رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ کو یاد ہے 2 باری بیان آئے، ایک باری فواد چودھری کا آیا، ایک باری اسد عمر کا آیا، جہاں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں شاید کوئی آرمی چیف کو غلط اطلاع دے رہا ہے، کوئی عمران خان کو غلط دے رہا ہے، غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اندر کی جو چل رہی ہوتی ہے محلاتی سال سے بڑے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں۔ جہاں تک عوام کا ہے، یوتھ کا ہے، آئی تھنک ریئیکشن آئے گا اور وہ 2-4 گھنٹے لگیں گے۔ اچھا مالک صاحب، اس ساری صورتحال میں ایک اور ڈیبیٹ بھی پیدا ہو چکی ہے کہ نیب نے جو گرفتاری کی ہے
विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट की है। क्या ये गिरफ्तारी वैलिड थी, और अगर वैलिड थी तो अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? क्या इससे पहले कोई नोटिस जारी होना चाहिए था? ये भी एक नई डिबेट है। देखें, नैब में अब देखना ये है, नैब का लॉज अमेंड हो गए। अब चेयरमैन के पास वो पावर्स नहीं थी रेस्ट की जो पहले होती थी, लेकिन उसका एक सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर आपको नैब में इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा हो और आप उसमें शामिल ना होता है दानिस्ता तौर पर, फिर आपका अरेस्ट हो सकता है। अब ये देखना ये है कि खान साहब को कितनी बारी नोटिस गए, क्या उन्होंने उसका कोई जवाब दिया, नहीं दिया, क्या वो ये उनका केस बनेगा कि वो तो शामिल हो रहे थे लेकिन नैब ने गलत पकड़ा। लेकिन अगर इनको नोटिस जाते गए हैं, और ये मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, अगर इनको नोटिस जाते गए हैं और ये नहीं जवाब दिए इन्होंने, तो फिर नैब के पास एक एक्सक्यूज, लीगल एक्सक्यूज बन जाएगा अरेस्ट का। तो वो भी हमें नहीं पता कि यार कितने वो नोटिस जाते रहे। उनका साहस तो ये है ना कि जी हमने तो बार बार इनको बुलाया, ये तफ्तीश में शामिल नहीं हुए, इसलिए हमें हिरासत में लेना पड़ा। सो दिस हैज टू बी सीन ना। ये हमें नहीं पता कि हम आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि कितने नोटिस गए, कितनों का जवाब दिया या नहीं दिया। ये तो पता लगेगा कोर्ट में। ठीक है, मालिक साहब साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब बहुत मशकूर आपके वक्त के। फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सियासी इंतकाम उरूज पर है और इंतखाबात को मुतासर करने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई है। आप बीइंग अ पार्ट ऑफ PDM, आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी इतला के लिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात हैं इस हुकूमत का। सही। दूसरी बात यह देखिए, हमने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो है वो हम खिलाफ रहे। हम कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। इमरान खान साहब पर केस जिसपे उस पर वारंट इशू हुए हैं और हुकूमत ने उस जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया, जो उनके वारंट जो है इशू हुए उसके ऊपर अमल किया। अब इमरान खान की और PTI समझती है कि वो इस केस में बेगुनाह हैं या जो भी हैं। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों से रब्ता करेंगे और जो है फिर उनको अदालतों में जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। अगर उनका केस कमज़ोर होगा और उसमें वो मुलविस होंगे तो डेफिनेटली उनको सजा मिलेगी। तो हमने पहले भी हम यही बात करते थे, जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, हमने यही बात की थी कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हवा नहीं आनी चाहिए। उसका इमरान खान साहब उस वक्त मजाक उड़ाते थे। लिहाजा हम अब तो ये नहीं करते। माजी में जब आप देखें पॉलिटिकल लीडरशिप को पकड़ा गया, चाहे पीपल्स पार्टी की थी जो भी थी, हमें तो पकड़े कहते अपने आप को बेगुनाह साबित करो। हमने सालों साल हमें लगे हम जमानतें कराने। अब इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं केस में और अब अदालत ने फैसला करना है। अदालत फैसला करेगी तो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। ठीक है फैसल साहब, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो हमेशा नैब के किरदार के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेकर 2013 तक हमने नैब को खत्म किया था। कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई पॉलिटिकल प्रिजन नहीं था। और जब हम नैब की बात करते हैं, इमरान खान बढ़ के मारना शुरू कर देते थे कि ये तो अपनी चोरी छुपाते हैं, अपने डाके छुपाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और ये नैब के चेयरमैन को हमने तो नहीं लगाया, इमरान खान के साथ दिया हुआ तोहफा था। तो चीज़ें जो है अब पहले जो था, अब जो है हम तो भी कहते थे कि अब आप आए पार्लियामेंट में नैब में तरमीम करें। कहते थे मैंने नैब में तरमीम नहीं करनी, मैंने बैठना नहीं इनके साथ, मैंने ये नहीं करना। जब नैब में तरमीम नहीं होंगी, आप जब बैठेंगे नहीं पॉलिटिकल फोर्स के साथ, तो फिर आप कैसे बातचीत करेंगे? अच्छा फैसल साहब, जिस तरह आपने कहा कि आप हिस्सा नहीं है PDM का लेकिन इत्तेहादी हैं, लेकिन यकीनन जो मुशावरत का अमल है वो बाहमी होता है। अब आप क्या समझते हैं इस गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह इमरान खान का एक मौक़िफ़ था कि इंतखाबात को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ था, एक कोशिश की गई थी टेबल टॉक की, अब वो भी मुतासर होगी? मैं नहीं समझता मुतासर होगी। मुल्कों के दरमियान जंगें भी होती हैं और डायलॉग्स भी होता है। अगर आप कहें कि हमें एनआरओ दिया जाए, इस डायलॉग में इमरान खान को एनआरओ दिया जाए, उन लोगों को एनआरओ दिया जाए जिन्होंने इस मुल्क पे अगर डाके डाले हो, गबन किया हो और एनआरओ मांगते तो एनआरओ नहीं मिल सकता। मज़ाक़ात बिल्कुल होंगे। हमने भी माजी में देखे, हमारे ऊपर भी केसेस थे जब मुल्क की सलामती की भी बात होती थी या कोई भी मीटिंग होती थी, हम उस पर आते थे। अब आप कहें कि नहीं मुझे एनआरओ दे दें और डायलॉग्स होंगे, तो फिर एनआरओ तो नहीं मिल सकता। डायलॉग्स में समझता हूँ कि जारी रखने चाहिए।